Welcome to CSIR JRF NET examination class. The topic is electronics, transistors, continuation. And this is 7th lecture in this series. CSIR JRF NET examination physical science. Electronics topic, transistor continuation. Multiple choice questions. And this is another set of questions. You look here, answers are given after the question. Phase difference between the input and output voltages of a transistor connected in common collector arrangement is 0 degree, 90 degree, 180 degree and 270 degree. You look here, the phase difference between the input and output voltages of a transistor connected in common collector arrangement is. നമുക്കറിയാം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ 3 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്: കോമൺ ബേസ്, കോമൺ എമിറ്റർ ആൻഡ് കോമൺ കളക്ടർ. ഇവിടെ കോമൺ കളക്ടർ എമിറ്റർ ഫോളോവർ കേസാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം കേസിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഒരു കോമൺ കളക്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പം അതിന് 4 ഫേസ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്: 0, 90, 180, 270. യൂസ് ചെയ്ത ആൻസർ എ ആണ്, 0 ഡിഗ്രിയാണ്. അതായത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ ഫേസ് വ്യത്യാസമില്ല. ഒരു കോമൺ കളക്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഒരേ ഫേസിലാണ്. ദർ ഇസ് നോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ. Next question. The input impedance of a transistor connected in dash arrangement is the highest. The input impedance of a transistor connected in dash arrangement, അതായത് CB എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, is the highest. A common emitter, B common collector, C common base, D none of the above. Answer is B, that is common collector. കോമൺ കളക്ടറിലാണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The output impedance of a transistor connected in dash arrangement is the highest. ഏതിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ? ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ്. കോമൺ എമിറ്റർ, കോമൺ കളക്ടർ, കോമൺ ബേസ്, നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. The output impedance of a transistor connected in dash arrangement is highest. Common emitter, common collector, common base, none of the above. Answer is C, that is common base. Common base has highest output impedance. Next question. The power gain in a transistor connected in dash arrangement is the highest. The power gain in a transistor connected in dash arrangement is highest. Common emitter, common base, common collector, none of the above. Answer is A, common emitter. കാരണം ഒരു പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കോമൺ എമിറ്ററിൽ പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും പവർ ഗെയിൻ അതൊരു ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു R/R, ആ മോഡലാണ് വരുന്നത്. R/R, ഒരു R/R എന്നൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ സ്ക്വയർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ നിയർലി 500 വരെ ഉണ്ട്. ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒരു 500 വരെ വരാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ ഗെയിൻ ഈ കോമൺ എമിറ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് ആൻസർ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ. ദ പവർ ഗെയിൻ of a transistor connected in dash arrangement is highest. Common emitter, common base, common collector, none of the above. അപ്പോൾ പവർ ഗെയിൻ എപ്പോഴും ഗെയിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ ആശ്രയിക്കും. ഇവിടെ ബീറ്റ സ്ക്വയറാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വാല്യൂ. ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ഗെയിന്, കറണ്ട് ഗെയിൻ വരുന്നത് ഈ കോമൺ എമിറ്ററിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ഗെയിൻ ബീറ്റ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേമിലാണ് പവർ ഗെയിൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബീറ്റ സ്ക്വയർ കോമൺ എമിറ്ററിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനാണ് പവർ ഗെയിൻ കൂടുതൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ.
The voltage gain of a transistor connected in dash arrangement is the highest. Voltage gain, common base, common collector, common emitter, none of the above. ഇവിടെ ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രത്യേക ആൻസർ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കോമൺ എമിറ്റർ തന്നെയാണ്. അതിൽ വാല്യൂ ബീറ്റ ആണ്. ബീറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ബീറ്റ ഹൈ വാല്യൂ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In a transistor, if beta is 100 and collector current is 10 milliampere, then I, emitter current is, ഈ സഫിക്സാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ സഫിക്സ് ആയിട്ടല്ല നേരെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. In a transistor, if beta is equal 100 and collector current IC is 10 milliampere, then emitter current is 100 milliampere, 10.1 milliampere, 110 milliampere, and of the above. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്നത് ബി ആണ്. ബി 10.1 milliampere. അത് കാണുന്ന എങ്ങനെ നോക്കി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ ആണ്. ഐ ഇപ്പോൾ ബീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ ബീറ്റയ്ക്ക് പോലും ഞാൻ ബി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ബീറ്റ എന്ന് വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് എഴുതുക. ബീറ്റ ഇസ് ഐ സി ബൈ ഐ ബി. ബി സഫിക്സ് ആണ്, സി സഫിക്സ് ആണ്. ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ബൈ ഐ ബി ആണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഐ സി ബൈ ഐ ബി, ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ 100, ഐ സി 10 milliampere ബൈ ഐ ബി. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ബി കിട്ടും. ഐ ബി ഇസ് 0.1, 10/100 0.1 milliampere എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ആ ഫോർമുല, അടുത്ത ഫോർമുലയിൽ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് തിരിഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഐ ഈസിക്കൽ ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി എന്നാക്കണം. ഐ ഈസ് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി. ഐ ഈസ് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി എന്നാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 10 + 0.1 10.1 എന്ന് കിട്ടും. ആ ഫോർമുല ഒന്ന് മറിച്ച് പറയണം. ഇങ്ങനെ പറയാം, ഐ ഈസ് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഈസ് ഐ മൈനസ് ഐ ബി എന്ന് പറയാം. ആ പ്ലസിന് പകരം മൈനസ് ഇട്ടാൽ മതി. പ്ലസിന് പകരം മൈനസ്. അപ്പോൾ ഐ കാണുമ്പോൾ ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി 10 + 0.1 10.1 ആൻസർ. ഫോർമുല കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. ആൻസർ ബി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The Q factor of a tuned amplifier is generally, the Q of a tuned amplifier is generally less than 5, less than 10, more than 10, none of the above. Answer is C. That is more than 10. Q factor more than 10. Q factor അറിഞ്ഞുകൂടെ? Q is L omega by R, അല്ലെങ്കിൽ 1/C omega by R, അല്ലെങ്കിൽ 1/R into root of L by C. അങ്ങനെയാണ് ക്യൂ ഫാക്ടർ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ക്യൂ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ്? Q is equal to L omega by R, അല്ലെങ്കിൽ Q is equal to 1/C omega R, 1/C omega into R, C omega R. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും വൺ ബൈ ആറിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ സി, 1/R റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ സി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. അത് മോർ ദാൻ 10. ആൻസർ സി. The value of beta for a transistor is generally, the value of beta for a transistor is generally 1, less than 1, between 20 and 500, above 500, above 500. അപ്പോൾ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ 500 പറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ 20 and 500 ആണ് സാധനം വാല്യൂ. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഗെയിനാണ് ബീറ്റ. ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 20 and 500. Answer is C. Next question. If the maximum collector current due to a signal alone is 3 milliampere, then zero signal collector current should be at least equal to. If the maximum collector current due to signal alone is
3 milliampere, then zero signal collector current should be at least equal to. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബയസിങ് മൂലം അതിനകത്തൊരു കറണ്ട് വരും. ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഉള്ള കളക്ടർ കറണ്ട് എത്ര വരാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് 3 milliampere ആണ്. അപ്പോൾ സീറോ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാത്തപ്പോൾ ഈ ബയസിങ് മൂലം ട്രാൻസിസ്റ്ററിനകത്ത് ഒരു ഡി സി കറണ്ട് കാണും. ആ ഡി സി കറണ്ട് വാല്യൂ എത്ര വരെ വരണം ഈ 3 milliampere മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട്? അപ്പോൾ 6 milliampere, 2 milliampere, 3 milliampere, 1 milliampere. The answer is C, that is 3 milliampere. 3 milliampere വേണം സീറോ സിഗ്നൽ കളക്ടർ കറണ്ട്. Next question. The purpose of resistance in the emitter circuit of a transistor amplifier is to dash. The purpose of resistance in the emitter circuit of a transistor amplifier is to limit the maximum emitter current, provide base emitter bias, limit the voltage in emitter current, limit the change in emitter current, none of the above. You read the question once again. The purpose of resistance in the emitter circuit of a transistor is to limit the maximum emitter current, provide base emitter bias, limit the change in emitter current, none of the above. Answer is C. Answer is C. That is limit the change in emitter current. Limit the change in emitter current. That is the purpose. Next question. For proper amplification by a transistor circuit, the operating point should be located at the dash of the DC load line. For proper amplification by a transistor circuit, the operating point should be located at the dash of the DC load line. The point, middle point, the maximum current point, none of the above. DC load line നിങ്ങൾ കേട്ടാണ്. DC load line അത് VC-IC കർവാണ്. VC-IC കർവ് കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ വരക്കും. VC-IC കർവ്, VC-IC കർവ് അത് വരക്കുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ക്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ VC-ICQ എന്ന് പറയും. VC-ICQ അതെവിടെ വരണം? അത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് വരണം. മിഡിൽ പോയിന്റ് ആൻസർ B ആണ്. B, ദാറ്റ് ഈസ് മിഡിൽ പോയിന്റ്. ആൻസർ B ഈസ് മിഡിൽ പോയിന്റ്. ആൻസർ B. ക്യൂ പോയിന്റ് സ്ഥാനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The leakage current in a silicon transistor is about dash the leakage current in a germanium transistor. The leakage current in a silicon transistor is about dash the leakage current in a germanium transistor. ഒരു സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ICBO അല്ലെങ്കിൽ ICEO അത് ജെർമീനിയം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര മടങ്ങ് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും? 100th, 1/10th, 1000th, 1 millionth. അപ്പോൾ സിലിക്കണിനകത്ത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് രീതി എങ്ങനെയാണ്? സിലിക്കണിനകത്ത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് C ആണ്, 1000th ആണ്. അതായത് വളരെ കുറവ് ലീക്കേജ് കറണ്ടേ ഉള്ളത്. മൈനോറിറ്റി കാരിയറിൻ്റെ ആക്ഷൻ സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കുറവാണ്, ജെർമേനിയത്തിലാണ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് കുറവുള്ള സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സാണ്. സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ ലീക്കേജ് കറണ്ട് കുറവാണ്. അതാണ് ബെറ്റർ സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് കമ്പയർഡ് ടു ജെർമേനിയം. Next question. The Q of an LC circuit is given by dash.
The Q of an LC circuit is given by dash. A2 ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എഴുതിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൈ എന്നാണ്. FR ഫ്രീക്വൻസി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഫ്രീക്വൻസി. ഇപ്പോൾ FR ഒരു ടൈം, പി എന്നുള്ള വേറൊരു ടൈം, പിന്നെ ബാക്കി നമുക്കറിയാവുന്നത്. അപ്പോൾ 2πf ഇൻറ്റു ആർ എന്നുള്ളതാണ് എഴുതിക്കുന്നത്. 2πf ഇൻറ്റു ആർ, 2pFR ഇൻറ്റു ആർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബി ആർ ഇൻറ്റു 2πFR ഇൻറ്റു എൽ. സി 2πFR എൽ ബൈ ആർ, ദെൻ ആർ 2/2πFRL. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ L⍵/R എന്നാണ് പറയുന്നത്. L⍵/R അല്ലെങ്കിൽ 1/C⍵R, ആറ് താഴെ. ω2πF ആണ്. ω2πF എഫിനാണ് FR എന്ന് പറയുന്നത്. പൈക്ക് വരും പി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് L2πF ഇൻറ്റു R/R. അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ, ചോയ്സ് നമ്പർ C ആയിട്ടാണ് ചേർന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ C ആണ് ഉത്തരം. Answer is C. Q is L⍵/R, L into 2πF/R. That's the relation. Next question. Tuned class C amplifiers are used for RF signals of dash. Tuned class C amplifiers are used for RF signals of dash. Low power, high power, very high power, none of the above. ഈ ട്യൂൺഡ് ക്ലാസ് C ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ പറയുന്ന ആൻസർ ഒന്നുമല്ല, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. കാരണം അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ട്യൂൺഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്യൂൺഡ് ക്ലാസ് ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ലോ പവർ, ഹൈ പവർ അത് പ്രശ്നമല്ല, ഏത് പവറുള്ളതും അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നൺ ഓഫ് ദി അബവ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The biasing circuit has a stability factor of 50. If due to temperature change ICBU, that is leakage current, changes by 1 microampere, then IC will change by. The biasing circuit has a stability factor of 50. If due to temperature change ICBU, leakage current changes by 1 microampere, then IC changes by 100 microampere, 25 microampere, 20 microampere, 50 microampere. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി ആണ്. ഡി മീൻസ് 50 microampere. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എസ്, അത് കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ ടേബിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ DIC, ഡെൽറ്റ IC ബൈ ഡെൽറ്റ ICBU എന്നുള്ളതാണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ട് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ സിമ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയണം. DIC അത് കുഴപ്പമില്ല, ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. DIC പിന്നെ DICBU, CBU സഫിക്സ് ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ വേണം, CBU സഫിക്സ് ആണ്. DIC ചേഞ്ച് ഇൻ IC ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ICBU. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറാണ്. ശരിക്കും ഇതിലെ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്നാണ്. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടിയാൽ സർക്യൂട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ S is DIC ബൈ DICBU. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 50 ആണ്, 50. പിന്നെ DIC 1 ആണ്, DICBU 1 ആണ്. അപ്പോൾ IC കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എസിൻ്റെ സ്ഥാനം 50 ചെയ്യണം, DIC കണ്ടുപിടിക്കണം, താഴെ DICBU അത് 1 ആണ്, 1 microampere. ഇപ്പോൾ 50 is DIC by 1. DIC is 50 into 1, that is 50 microampere. ആൻസർ ഡി. ആൻസർ ഡി ആയിട്ട് വരും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. A silicon
A silicon transistor is biased with the base resistor method. If beta is 100, VB is 0.7 volt, zero signal collector current is IC is 1 milliampere and VC is 6 volt. What is the value of the base resistor RB? This base resistor method of biasing. We have biasing base resistor, collector feedback, voltage divider biasing. Biasing is base resistor method of bias. A silicon transistor is biased with base resistor method. If beta is 100, BB is 0.7 volt, zero signal collector current IC is 1 milliampere and VCC 6 volt. What is the value of the base resistor RB? 105 k ohm, 530 k ohm, 315 k ohm, none of the above. So the equation is base resistor method of biasing theory. That's a lecture class. Class theory part. Biasing IC. IC is beta into BCC minus VBE all by RB. IC equal to beta into VCC minus VBE all by RB. But RB IC value what MA would get? MA beta value 100. BCC is 6. VB 0.7. Our 6 is 0.7 5.3. 5.3 into 100. 5.3 into 100. 530. Milliampere kanakkalle. Appo resistance RB kilo ohm il kittum. 530 kilo ohm. Ee formula apply cheyidal madi. Ee formula കാണുന്നത് theory നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം. Answer B. B is 530. Other question. In a NPN transistor, dash are the minority carriers. NPN is minority carriers. Free electrons, holes, donor ions, acceptor ions. NPN is minority carriers, holes. B. Answer B. Holes are the minority carriers. PNP angle, electrons are the minority carriers. Next question. ICBU. ICU. Either common basically leakage current, common chemical leakage current. ICU is equal to dash or a term in bracket dash ICBU. Beta times 1 plus alpha times 1 plus beta times none of the above. Answer is 1 plus beta times 1 plus beta. C is the answer. ICU is equal to beta plus 1 ICBU. Next question. In a PNP transistor, the current carriers are PNP current carriers are current carriers. Acceptor ions, donor ions, free electrons, holes. Answer is D. Current carriers are majority carriers. Majority carriers holes are PNP. So answer is D. Minority carrier ആണ് PNP യിൽ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്ന് പറയും. PNP യിലെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആണ് കറണ്ട് കാരിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഹോൾസ് ആണ്. ആൻസർ ഡി. One more question. The base of a transistor is dash doped. The base of a transistor is dash doped. Heavily doped, moderately doped, lightly doped, none of the above. Base എങ്ങനെയാണ് ഡോപ്പ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ബേസ് നമുക്കറിയാലോ എപ്പോഴും ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും. സി ആണ് ആൻസർ. ആൻസർ ഇസ് സി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ ഓർത്തുകൊള്ളാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ NPN ആയാലും PNP ആയാലും അതിനകത്ത് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടറാണ്. എമിറ്റർ ഈസ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ്, കളക്ടർ ഈസ് മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആൻഡ് ബേസ് ഇസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ്. അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത്. Emitter is highly doped, collector is moderately doped and base is lightly doped. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ EBJ and CBJ.
EBJ is emitter-based junction. Emitter-based junction is forward-biased and collector-based junction is reverse-biased. അതും പഠിക്കണം. For normal operation of a transistor, emitter-based junction is forward-biased and collector-based junction is reverse-biased. ഇവിടെ base of transistor is lightly doped. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ആൻസർ സി ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. That is all with your 7th lecture on electronics. Thank you.